स्वजयार्थने नद्यागे नैके अमृतत्वमानुषुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजदेतद्गतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगा ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे गर्हं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थं तत्रापि दर्हं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदं तस्तु दिपासितव्यं यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। सद्गुरु महाराज की Bala Bharati student studying in class 8. We are indeed fortunate to have amongst us as Pujya Swami Sri Mangalanathananda Ji Maharaj of Ramakrishna Math, an initiated disciple of 13th President of the Ramakrishna Order and world-renowned Swami Ranganathananda Ji Maharaj. Swami Mangalanathananda Ji has served in various capacities in many centers of Ramakrishna Order like Ponnampet, Bangalore, Shivanahalli and Kolkata. He was ordained into sannyasa in 2010. At Bangalore, Ramakrishna Math, he was in charge of Vivekananda Balaka Sangha and Vivekananda Yuvaka Sangha, non-formal group of students and youths where he was instrumental in molding in their personalities through values taught and live. Youth's values educations. In the light of Swami Vivekananda's ideal are his favorite food. At Shivanahalli in Bangalore rural district, he was looking after CBSE school for rural and tribal students. Presently, he is the head of Ramakrishna Math at Madihalli in Turvekere Taluk at Tumkur district, which runs a CBSE school where about 700 students are being trained to be responsible future citizens of nation. He has addressed thousands of youth from various platforms, both online and offline, sharing his novel approach to the life and teachings of Swami Vivekananda and role of youth in national resurgence. He is much sought after speaker and a powerful orator in both Kannada and English. He regularly visits many educational institutions on invitation to impart life-giving ideas, value-oriented approach to youth and students. He has conducted many workshops for teachers and corporates, inculcating in them a holistic. He is well versed in scriptures and Ramakrishna Vivekananda literature and takes regular classes and discourses to devotees on various topics pertaining to spiritual life. He has spoken at various platforms, including national level seminars, and has a facile pen and regularly contributes to various journals on topics of life and spirituality. Several of his talks are available in the online. May I now please request Pujya Swamiji to address us. ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್ರು ವೇದಘೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭುವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः हरिः ॐ सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬಾಲಭಾರತೀಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳನ್ನು, ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ನೋಡಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಟಕ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರಿ, ಇವ್ರ ಮಧ್ಯ ಬಂದು ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಗೂಗಲ್. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ. ಸೋ ಮಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಟ್ ನೆವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ವಿವೇಕ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಯಾವುದರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಾಲಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ, ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಬಾಲಕ ಸಂಘ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಾಲಕ ಸಂಘ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹೋದವು. ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳು ನನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಈಗ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀ, ಯಾರು ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯು ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಈಗ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಹೊತ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 1.25 ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಾಮನ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ರಾವಣನ ವಧೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ. ಇಡೀ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ರಾವಣ ವಧೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾಟಕ. ಅದು ಇಡೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶಂಕರ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಅಂತ ಈಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜೇನಿಗರ್ಲಿದ್ರು, ಫೇಮಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು 1 ಮಂತ್ ಪಾಸ್ ಹೊತ್ತೋದನ್ನೇ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. 1 ಮಂತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲೈಟಿಂಗು. ಆಗಿನ ಒಂದು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ ಮಾಡ್ದ. ಈಗೆಲ್ಲ LED ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ನಿಮ್ಮ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಸಿಕ್. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ 29 years ಬಿಫೋರ್. ನಾನು 29 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಸೇರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ 29 years. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ, ನಾವು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ CBSE. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೈತೀರಾ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವನೇನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಷಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಡಿಕ್ಯುಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೇಮ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಬಾಲಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ A+B² A² + B² + 2AB ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಸವಣ್ಣನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸೋರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಅದು ನಿನ್ನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೇರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್? ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ. ದಟ್ ಗುಡ್ಡಿನೆಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಗುಡ್ಡಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾರು ಪೋಷಕರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ಭುತ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದ್ಭುತ, ಇಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತವೇ. ಈಗ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೀವು ನಾಟಕ ನೋಡೋಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಂದು ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಬೇಜಾರು. ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತತ್ವ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಬಂದು ಹೋದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ಯಾರು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನೀ ಯಾರು ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. 10 ಜನ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು. ನಾನು 2018-12 ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಆರಾಮ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು 4 ದಿವಸ ನದಿ ದಂಡೆಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೆಪ್ಪ, ಆರಾಮಿದ್ದೆ. ಅದು ಈ ಸಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಚನ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೀತಾಳೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಾಯಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಈ ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಾಯಿತ್ತು, ವಾರಿಕಲ್ಲು ನೀರಲ್ಲಾಯಿತ್ತು. ವಾರಿಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ, ವಾರಿಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ವಾರಿಕಲ್ಲು ನೀರಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಮುತ್ತು ನೀರಲ್ಲಾಯಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್, ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್, ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್. ಈಗ ಮುಂದೆ 2ನೇ ಭಾಗ ಅವಳು ಬಹಳ ಲಾಜಿಕ್, ನ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾಳೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಾಯಿತು, ವಾರಿಕಲ್ಲು ನೀರಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಮುತ್ತು ನೀರಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿತ್ತು, ವಾರಿಕಲ್ಲು ನೀರಲ್ಲೂ ಕರಗಿತ್ತು, ಮುತ್ತು ಕರಗಿದನ್ನ ಕಂಡವರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಮಾನವರು, ಈ ಸಂಸಾರಿ ಮಾನವರು ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿ ಭವಭಾರಿಗಳಾದರು, ನಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿ ಕರಿಗೊಂಡೆನಯ್ಯ. ನಾನು ಕನ್ನಡನೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಎಲ್ಲರೂ. ಕರಿಗೊಂಡೆನಯ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಸೇ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್. ಈ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕುಂಭದಿಂದ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಲಿಂಗ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಮುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರಿ ಮಾನವರು ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಗ ಮುಟ್ಟಿ ಭವಭಾರಿಗಳಾದ್ರು ದೇ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಹೆವಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಲೈಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಹೆವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿ ಕರಿಗೊಂಡೆನಯ್ಯ ಅಂತ, ಕರಿಗೊಂಡೆ ಸಾರಿಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಕರಿಗೊಂಡೆನಯ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯನಾದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಯಾವ ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಜಂಗಮ, ಇವನು ಬಂದು ಶಿವ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಲಿಂಗವ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಿಂಗ ಧಾರಣೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹಾಕೊಂಬಂದ ಲಿಂಗ ಧಾರಣೆ ಶಿವನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಲಿಂಗ ಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾಕೆ ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದರ ಒಂದು ಸಂಕೇತ, ಒಂದು ಧಾರಣೆ. ತಾಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವಳು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಬರೀತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿ ಕರಿಗೊಂಡೆನಯ್ಯ, ಈ ಸಂಸಾರಿ ಮಾಡುವ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿ ಭವಭಾರಿಗಳಾದರು. ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅವರು ಕಿಶೋರಿ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಮಾರಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ವೈ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಡೂ ಯು ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ದೆನ್ ಜನರಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, I generally quote neuroscience for them, for their better understanding, not for my conviction. I am already convinced. ಇಟಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಮಂಕಿ, ಒಂದು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಕಿನ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೂರಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸಂಪತ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಯಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್. ನಾನು ಸಂಸಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. 700 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಮಾಡಲಿ, ಫ್ರೀಡಮ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಎಂಜಾಯ್, ಪಾಪ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿನಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಸಾರಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆದದ್ದು. ಅವನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಕೋತಿನ ಕೂರಿಸಿದ್ದ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ನ್ಯೂರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ನಿವಾನ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ ಇದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು, ಮೆಂಟಲ್ ವೇವ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋತಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೂರಿಸೋದು ಕೋತಿನ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾಕೆ? ಟು ಈಟ್ ಆ್ಯನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೋತಿಗೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾಯ್ತಾ ಕೋತಿ. ಅವಾಗ ಇವ್ರಿಗೇನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ತುಂಬ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್. ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದೇ. ಈ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈನ್. ಇವೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಫಾರ್ಮಸಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರು, ನನ್ನ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಸಿ. ಸೋ ಮಚ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಎಂಥ ದುರದೃಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತೆ, ಆಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತೆ, ADD ಅಂತೆ, ADHD ಅಂತೆ, ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಸಿದ್ದ, ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸನ್ನು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ನರ್ವ್ಸ್, ಇದನ್ನು ವೈರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಡೇಟಾ. ಈಗ FMRI, MFMRI ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಆಲ್ಫಾ ರೇಸಾ, ಬೀಟಾ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಟಾ ರೇಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ ಹೇಗೆ, ತಿನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಕೋತಿ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಕಪ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಆ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ತಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ.
ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಮಂಗ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಯಾವುದೂ ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಸರ್ಚರು. ಅಗೇನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರೂಮ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 5-10 minutes. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆ ರೇಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮಂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದೇನು ಉಪತಿ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದೆ, ರೇಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ದೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಮಂಕಿ. ದೆನ್ ಹಿ ಸಾ is eating an ice cream. This monkey is watching that man eating ice cream. ಅದಕ್ಕೆ what he concluded, even if we don't commit crime, but if we are witness of a crime, we also have committing the same crime. Seeing is equal to doing. ನೋಡೋದು ಕ್ರೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ಲ್ಲೂ ಲಾಂಗು ಗನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು? ರಾಮನ ಭಾತೃ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇದು ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕೆ? ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಲಭಾರತಿಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ಬಸವಣ್ಣ ಪಾಪ 16 ವಯಸ್ಸು, ಅವನಿಗೆ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಳಿವಿ ಅಂತ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು 80-100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಳಿವಿ ಅಂತಿದೆ, ಯಾರೋ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಳಿವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 8,000 ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗಳಿದೆ, 3,000 ಜನ ಜಂಗಮರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈಸ್, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಫೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಮೇ ಅಗ್ರಿ, ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಮ್, ಡೋಂಟ್ ವಾಚ್ ಟಿವಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2025, ಯಾರ ಮಲ್ಲೂ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಮನವಿಯಪ್ಪ, ನೀವು ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡಿ, ನಾನಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವಾಚ್ ಟಿವಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಒಬ್ರು ನ್ಯೂರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಐ ಸಾ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್? ಆಕೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವೆನ್ ರಾಮ ಗುಹನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಆ ಬದಿಗೆ ಹೋದ್ನೋ, ಅವಾಗ ಗುಹ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ದೋಣಿಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗುಹನಿಗೆ ರಾಮನ ಮಾತೇನು? ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುಹನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನಾವು 4 ಇದ್ವಿ, ಇಂದಿಂದ 5 ಆದ್ವಿ. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ 4 ತಮ್ಮ, ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅಂತ. ರಾಮ ಗುಹನ, ಆ ಜಾತಿಯವನೇನ್ ಚನ್ನಬಸವ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ರಾಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ತನ್ನವನಾಗಿ ಭಾವಿಸೋದು ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು 4 ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತಿಂದ 5 ಆದ್ವಿ. ಅವನು ವಿಭೀಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು 5 ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತು 6 ಆದ್ವಿ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀ.
ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ನನ್ನವನಾಗಿ ಭಾವಿಸೋದು, ಇದು ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಸಮಭಾವ ಭಾತೃತ್ವ, ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನರಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಡಿಂದ ಒಂದು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ 16 ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಆ 16 ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 85ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಮೆಡಿಕಲ್ಲು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಈ ಲೈಟ್ ಮಧ್ಯ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅಂತ, ಈಗ ಆಲೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ 7-8 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ, ಟಿಲ್ 7 ಇಯರ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 70 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಟೈಮ್ನಿಂದ ನೇಪಾಯಿಂದ ಕಚರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2500 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಿತ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಯಾವ ರೀತಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 4:15 7:30ವರೆಗೂ ಜನರೇಟರ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಗೀಸರು, ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ 4:30ಗೆ ನಾವು ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, 20 ಗಂಟೆ ಲಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಗೌಹಾಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, 20 ಗಂಟೆ ವಾಪಸ್ ಗೌಹಾಟಿಯಿಂದ ಅಲಾಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಲಾರಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಡೀಸೆಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ 2,500 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ 70 ಇಯರ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಏನು ಅಂತ ಭಾವಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಭಾನುವಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐಡಿಯಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಶಿವನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ? ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನ OPDಗೆ ಬರೋರು ಇಡೀ ದಿವಸ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿ, ಊಟ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ರೋಡು ಇಲ್ಲ. ನಾವು PWಗೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದಾಯ್ತು. ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೇಬಿ ಅವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:15 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಈಗ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ? ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಬ್ರು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಆ ಗುಡಿಸಲು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಗುಡಿಸಲು ತಲುಪಿದ್ರು. ಆ ಗುಡಿಸಲು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ, ಮೇ ಬಿ ಶಿ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 17 or 18 years old. ಅವಳು ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಘು ಹೊತ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಇವಳಿಗೆ ಹೋದ ವಾರ 4 ದಿವಸದಿಂದ ವಾಮಿಟಿಂಗು, ಡಯರಿಯಾ. ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, IV ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು. 3 ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದೇನು ಗುಣ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ. ಅವಳನ್ನ ಹಂಗೆ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಸ್ಟಿಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಯರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಳನ್ನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ 1 week ಶಿ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಯರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸರಿ, ವಾಟ್ ಡೇ ಡಿ ಈ ನೋಡಮ್ಮ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರುವಂತ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇವರು ಓಡೋಗಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ IV ಇದನ್ನ ಇತ್ತು
ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಒಂಚೂರು ತಗಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು IV ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ್ 4th ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ 85ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗಳು, ಈ ಜಾಗ 85 ಇದೆಲ್ಲ ಗದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಬದುಕಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ. ಸರಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಬ್ರು ಜೀಪ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು JP ನಗರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ವಾಪಸ್ಸು ಶಿವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ 9:30 ರಾತ್ರಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆನೆ ಕಾಟ ಇದೆ, ಆಗ್ಲೂ ಆನೆ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ನಾವು ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ಸರಿ, ಇವರು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆ ಗುಡಿಸ್ಲು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹಾಕಿದ IV ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಆ ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ಎಬ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ರೆ. ಸರಿ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ದಾರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲ್ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಹತ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗೋದು ಅದು ಇದು ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಇವರು ಪೂರ್ತಿ ಹತ್ತ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಈ ಮಹಿಳೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು. ಇವಳು ಹತ್ರ ಹೋಗೋತ್ತಿಗೆ, ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋತ್ತಿಗೆ ಆಕೆ ಜೋರ ಕೂಗಿದ್ರು. ಇವಳು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಬದುಕಬೇಕೀಗ ಅವಳು. ಯಾವಾಗ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ, ಶಿ ಗೇವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಶೌಟ್, ಜೋರ ಕೂಗಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಶಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸತ್ತೋದು. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. He knows what to be treated, how to be treated, but still the condition was such that that lady passed away in front of the doctor itself. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸಹಾಯಕತನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೇನಾಗಬೇಕೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ವೈದ್ಯರು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಮಾಟು ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ತೀರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಮಾಸಸ್. Until we educate the masses, give them knowledge, give them right thinking, this society cannot be improved. Adharindalle with this intention we had gone only for a medical service. Later on we shifted to education. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅಮೆರಿಕಲ್ 4 ವರ್ಷ, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಭಾರತ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಈಗ ಯು ಸ್ಟೇಡ್ 4 years ಇನ್ ಅಮೆರಿಕ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1.5 years ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀಕು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಟೂರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎ ಶಿಪ್, ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಎಕನಾಮಿ GDP ಎಲ್ಲ ಈ ಗತಗಿಂತ ಆಗಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಪಾವರ್ಟಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸ್ಲೇವಿಶ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾರತ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಸೆಂಟರ್, ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ 4 long years, ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಭಾರತ ಕೇವಲ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಾಗೋದಷ್ಟೇ.
ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಬ್ರೆಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬರಬೇಕು, ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ಬಾಲ ಭಾರತದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಶಿವನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಟು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಡೀತಾ 28 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಸುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಸೋದು, ಕತೆ ಹೇಳ್ಸೋದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಭಜನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಮುಂದಿನ ವಾರ, ಈ ವಾರದ್ದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಾಠ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ, ಪಣ್ಣು ಮಗು ಆ ಥರ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು, ಕಳೆದ ವಾರದ ಪಾಠ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ಹೊಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತಲೆ ಬಾಚಿ ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 25 years ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 30 kilometers ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಏನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ, ಎನಿ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್, ಹೂಮ್ ಐ ಮೈ ಟೆಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ನೋವುತ್ತಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋವುತ್ತೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ರು ಹೇಳ್ತು, ಮನೇಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ದೇವರು ಅಂತ. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು, ಅಪ್ಪನೂ ದೇವರು. ಓ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ, ಈಗ ನೀನೇನು ಕಲಿತೆ? ನಾನು ದೇವರು ಅಂತದ್ದು. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ದೇವರು ಅಮ್ಮ ದೇವರು, ನಾನು ದೇವರಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಕಲ್ಚರ್, ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. Then only there will be a lasting solution for all problems with personality. There is no other solution. You have to end there. Begin with academics, A+3 whole square, naval theorems, strength of materials, engineering drawing, calculus, embedded systems, carbon mechanism, chip system, computers, CAD, CAM ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ AI, ಚಾಟ್ GPT, ಗೂಗಲ್, ಜೆಮಿನಿ, ಈಗ ಡೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಚೈನಾದು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್. ಚೈನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಓವರ್ಟೇಕನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಡೀಪ್ ಸೀಕ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಬಟ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಗವಂತರೇ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಭಗವಂತರೇ. ಆದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು, ಮಿರರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ನನ್ನಂತೆ ಪರರನ್ನು ಬಗೆದೊಡೆ, ನನ್ನಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಭಾವಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇದಾದ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ದ ಶೋ. ಇದು ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಲ್ಚರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ನಾನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ದು ಲೇತ್, ಟರ್ನಿಂಗು, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಮಿಲ್ಲಿಂಗು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೂ ಅದೇನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತಾರೆ, ಏನ್ಯಾವ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು, ಅಂದ್ರೆ 4-5ನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟು ನರ್ಸರಿ ಅವರು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಆಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತು. ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಠ ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಕತೆ, ಗಾದೆ, ತಿಂಡಿ, ಊಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸೋದು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಮಗು ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಗು ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ರವೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದಾಳು ಮಗುಗೋಸ್ಕರ. ಆಕೆ ಮಗು ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೈಗೆ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತು, ನನಗೆ ವಿಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು, ಇದೇನಿದು, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರವೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ವಿಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಉಂಡೆಯನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಟಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇವಳಿಗೆ ವಿಚಲಿತ ಆಯಿತು ತಾಯಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹೂ ಟಾಟ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಏನೋ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಈ ಶಿಕ್ಷಕೇನು ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನೆ? ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ? ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆ ರವೆ ಉಂಡೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಇದು ವಿಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಡೌಟ್ ಏನು? ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನೆನಪಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್. ಅದೇನೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ, ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದು ಅಮೃತ, ತಾನೊಬ್ಬನೇ ತಿನ್ನುವುದು ವಿಷ. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಕಟ್ಟೊಡ್ಸಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುದಾಸು ಬರ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರುದ್ರ ಬರ್ತೀರಿ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಂಗೆ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದು ಅಮೃತ, ತಾನೊಬ್ಬನೇ ತಿನ್ನುವುದು ವಿಷ. ಈ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆ ಮಗುಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ನಮ್ಮವರು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರೇ. ಅದು ನಮ್ಮವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ತಾಯಿ ರವೆ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಿಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಕೂರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತನ್ನವರಂತ ಬೆಗದೊಡೆ, ಈ ಭಾವವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೇದಾಂತ ತತ್ವ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮತತ್ವ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಆ ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಕೀಪ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ಕಮ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದ ಗಾಡ್ ಸೇಮ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸರ್ವ್ ದೆಮ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಠಗಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತ? ಈಗ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ ಯಾರೋ ಯಾವ್ದಿದೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಐಫೋನ್ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ನಂದು 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಧೂಳು ಒದ್ರಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದು 2 ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಫೋನ್ ಬಂತು, ನನಗೆ 1 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಟ್ ಲೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ನಾವು 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. 2 days ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾಣುವಂತಾಗು ಓ ಮಾನವ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇದು ಬಾಲಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಪಾಠ. ಈ ಬಾಲಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಯೌವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಯೌವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಒಂದು ಸಮವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು 50ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೊರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ. या फलिनीर्यश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगं हसः